Hello, my dear students. This is Jayashree, lecturer from GRWPT, Shumoga. So, in our last class, we have discussed about the different sections of the apparel industry, right from the pattern making section, cutting section, and sewing section. All these three sections we already discussed and learnt about the activities and functions which are carried out in these sections. Pattern making section is the very important section and the first section in the apparel industry, where the patterns are prepared by the pattern master according to the specification sheet given by the buyer. And these patterns, when the patterns are finalized, approval is given by the buyer, then the sample garment is prepared in pattern making section. After the preparation of the main sample, the production samples are prepared and different sizes of grading are done in the pattern making section. Not only the grading, even the marker planning is also done in the pattern making section using the CAD software. So next, these patterns or the marker planning is planned on the layers which are spread on the with the help of spreading machines. The layers of fabrics are spread with the help of spreading machine or manual spreading is done. On that, the marker planning is made according to the marker plan. Cutting section works and different types of cutting tools and equipments like straight knife cutting machine, band knife cutting machine, round knife cutting machine, drill cutting machine or notcher, or any other special type of computerized die cutting machines are also there, which they will help in cutting the accurate components of the garment, accurate components in the garment industry or the apparel industry. And the next very important section is the sewing section, where the cut components are transferred or sorted, numbered and bundled. These bundles are transferred to the cutting section, sewing section. So in sewing section ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸು ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡಿ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ವಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಈ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಬಂಡಲ್ಸು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ the line planning is very important. According to the plan of the stitching process, the line is planned. ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಮಷಿನರೀಸನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ is very essential for the sewing section. It is a very important section in the apparel industry. And if there are defects are quality checking is done at every stage of the apparel industry, and if there are any defects, they are allowed to rectify. So this is how the sewing section work, and till the pattern making, cutting and sewing section work. Let's see the next section, that is finishing and packing section. So after sewing, the stitched garments are sent to the finishing section, where complete checking of the garment are done for final packing. So here in the finishing section, complete checking of the garment is done according to the specifications given by the buyer, the size, the SPI, the stitch type, so the measurement of the garment, and is there any stains, defects, loose threads or overstitching, or is there any defect in the stitching, or is there any mismatch of the button and buttonhole. So everything, every small detailing is thoroughly checked in the final section. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಫೈನಲ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೈನಲ್ ಚೆಕಿಂಗ್, ಸೊ ಈ ಫೈನಲ್ ಚೆಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ವ ಬಯರು, ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬಟನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಬಯರ್ ಥರನೇ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಾರೋ ಇಲ್ವೋ, ಸ್ಟಿಚ್ ಟೈಪ್, ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ, ಫಿನಿಶಿಂಗ್, ಆಮೇಲೆ ದ SPI ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಪರ್ ಇಂಚ್ ಇಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಬಯರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದ ಸ್ಟಿಚ್ ಟೈಪ್ಸ್, ಇದು ಚೈನ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಸ್ಟಿಚ್, ದ ಫಿನಿಶಿಂಗಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಲಾಕ್ ಆಗಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ಟಿಚ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆನಾ, ಲೂಸ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಇದೆನಾ, ನಿಡಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆನಾ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಫೈನ್ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಥರೋಲಿ ಚೆಕ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫೈನಲ್
finishing section. So at finishing department, if they find any defects, they are sent back for the correction. So major minor defects ಇದೆ ಇರುತ್ತೆ. So major defects are very difficult to rectify, whereas the minor defects can be easily rectifiable. So if they found any ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಫೈನಲ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಫಿನಿಶಿಂಗಲ್ಲಿ ಚೆಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ದ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್, ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ದ ಮೇಜರ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಮೈನರ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟೇನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಲೂಸ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. So packing department is also run side by side with the finishing department. Finishing and packing almost they are same ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಬಟನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಬಟನ್ ಹೋಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಐನಿಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಬೈಯರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್, ದ ಐನಿಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಟಿ ಶರ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ರೋಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೈಯರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಥರ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮೆಥಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್, ಐನಿಂಗ್, ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್, ಆಮೇಲೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್. ಸೊ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾಕಿಂಗು ಕೂಡ ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಬೈಯರ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಥರ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಫೋಲ್ಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಇರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ವಿಡ್ತ್ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ರೆಡಿ ಅಪ್ಯಾರಲ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು, ಸಿಂಗಲ್ ಅಪ್ಯಾರಲ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಿಂಗಲ್ ಶರ್ಟನ್ನು ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಒಂದೇ ಶರ್ಟನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಟೀ ಶರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ 3 ಟೀ ಶರ್ಟ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಪಾಲಿ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಲರಿಗೆ ಇದೇ ಥರ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಲರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಇದೇ ಥರ ಪ್ಯಾಕ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಬೈಯರ್ಸ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಅದು ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಅಪ್ಯಾರಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್? ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ? ಥ್ರೆಡ್ ಟ್ರಿಮ್ಮಿಂಗ್. ಸೊ ಥ್ರೆಡ್ ಟ್ರಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ದೆರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೈನರ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ರೆಕ್ಟಿಫೈಬಲ್. ಥ್ರೆಡ್ ಟ್ರಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೇ ಎಂಡ್ಸನ್ನು ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಲೂಸ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ವೈಲ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್, ಅದು ನಮ್ಮ ಗಾರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಥ್ರೆಡ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಂತಹ ಥ್ರೆಡ್ಸನ್ನು ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡೋದು, ಫೈನ್ ಟ್ರಿಮ್ಮರನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಜನ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಅಪ್ಯಾರಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಫೈನಲ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಮ್ಮರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫೈನಲ್ ಫಿನಿಶಿಂಗನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟ್ರಿಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಲೂಸ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅದನ್ನ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲೇ. ಅಟ್ಯಾಚ್ ಬಟನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟನ್ ಹೋಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ದೀಸ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಆರ್ ಡನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್, ನಾಟ್ ಡನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಟನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗಲ್ಲಿ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಬಟನ್ ಹೋಲಿಂಗ್ ಆರ್ ಡನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಸೊ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಟನ್ ಹೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟನ್ ಹೋಲ್ ಮತ್ತು ಬಟನ್ಸನ್ನು. ಚೆಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್, ಸೊ ದ ಫೈನಲ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಇನ್ ದ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, according to the buyer specification, each and every detailing of the garments are checked for the final packing. Final packing ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ final checking of the garment is done. Stain removal. So stains ಯಾವಾಗ ಆಗ್ಬೋದು? While handling the fabric in the apparel department, in the apparel industry, ನೀವು ಅದನ್ನ ಲೇಯಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೂಯಿಂಗ್ ಮಷೀನ್ಸಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಟ್ ಎನಿ ಸ್ಟೇಜ್ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ ಡಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇನ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇನ್ಸನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೇನ್ಸನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇನ್ ರಿಮೂವಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಆ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಂತಹ ಸ್ಟೇನ್ಸನ್ನು ಜಸ್ಟ್
ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಪ್ರೇ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟೇನ್ಸನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಟೇನ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಾ? ಪ್ಯಾಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ದ ಸ್ಟೇನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫೈನಲ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೇನ್ ರಿಮೂವಲ್ ಏಜೆಂಟ್ನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಟೇನ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟೇನ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಆದಮೇಲೆ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐರನಿಂಗ್. ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐರನಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್? ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೀಮ್ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕೆಳಗಡೆದು. ಸೊ ಸ್ಟೀಮ್ ಐರನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಕ್ರೀಸಸ್ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಫೈನ್ ಗ್ಲಾಸಿ ಫಿನಿಶ್. ನಾವು ಮನೇಲಿ ಐರನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಐರನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೀಮ್ ಐರನ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಐರನ್, ಸ್ಟೀಮ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದೇರ್. ಕ್ರೀಸಸ್, ಫೋಲ್ಡ್ಸ್, ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಫೋಲ್ಡ್ಸ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸಿ ನ್ಯೂ ಫಿನಿಶನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಐರನಿಂಗ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಸ್ಟೀಮ್ ಐರನಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಅಪೆರಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. So this is also one of the activity of the finishing department. So the next one is folding and tagging. So tags, ಫೋಲ್ಡ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಫೋಲ್ಡು ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದೇ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಬೈ ದ ಬಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಬಲ್ಸ್? ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲೆಬಲ್ಸನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಬಲಿಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೆಬಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆ ಲೆಬಲಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಸ್ಟಿಚ್ಚನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟ್ಯಾಗ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಮತ್ತು ಸೈಜ್ ಟ್ಯಾಗ್, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ವಾ, ಮತ್ತು ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಬಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೇರ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಟ್ಯಾಗನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ದ ಜಾಬ್ ಆಫ್ ದ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಗಿಂಗ್. ದ ಸೈಜ್ ಟ್ಯಾಗ್, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಶ್ ಕೇರ್ ಲೆಬಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಇನ್ ದ finishing section. So folding and tagging are also done in the finishing section. And the final packing, the polythene packing with all accessories, then the carton box packing and the final packing. So ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಪಾಲಿಥೀನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಆಕ್ಸೆಸರೀಸನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು, ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಲಿಥೀನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶೀಟ್ಸನ್ನು, ಎಷ್ಟು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು, ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಸೊ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಿಂದ ಒಂದು ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಾಕ್ಸಸನ್ನು ನಾವು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಬಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ದ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ಲೇಬಲ್, ನೀವೀಗ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಸೈಜ್ ವೈಸ್ ನಾವು ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಲೆಬಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 42 ಸೈಜ್, XXL, XL. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಬಯರ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ದ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡನ್ ಇನ್ ದ ಅಪೆರಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. Machines used in the finishing department. So as I already said, sometimes button attaching and buttonhole are done in the sewing section. So most of the time button and buttonholing are done in the sewing section. So sometimes if they are not done the process in the sewing section, button and buttonhole attachments are done in the finishing section. So ಬಟನ್ ಅಟ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಟನ್ ಹೋಲ್ ಮಷಿನ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಟನ್ ಹೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬಟನ್ ಹೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಟೀಮ್ ಐರನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಮ್ ಐರನ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ನೀಡಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಷೀನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಅಪೆರಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವರ್ಕ್ ಆಗುವಂಥ ಮಷಿನ್, ನೀಡಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಷಿನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ನೀಡಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಷಿನ್? ಸೊ ನೀಡಲ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೆಜಾರ್ಡಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ನೀಡಲ್ ನಾವು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೋ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀಡಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನೀಡಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆವಿ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ದಪ್ಪ ಸೀಮೆಲ್ಲ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀಡಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನೀಡಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿನೇ. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಆದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ನೀಡಲನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ. ಬಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ? ಸೊ ಆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಮ್ ಒಳಗಡೆ ಸಿಗಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮಗು ಹಾಕೊಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಹೆಜಾರ್ಡಸ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಲೀಗಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಆರ್ಡರ್ ಎಲ್ಲ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್
ಸೊ ಕೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಟೇಕನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಶಾರ್ಪ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಶಾರ್ಪ್ ನಿಡಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಎನಿ ಶಾರ್ಪ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಗಾರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೂಡ ಈ ನಿಡಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಮೆಟಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಮೆಟಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ನಿಡಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಬೀಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೀಪ್ ಆದಾಗ ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಡಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆನಾ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹೆಜಾರ್ಡಸ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆನಾ ಅಂತ ನೋಡಿ ನಿಡಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ನಿಡಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಅಪೆರಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ನಾವು ಅನ್ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಇದು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು, ಕಾಟನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಪೇಪರ್ ಶೀಟ್ಸ್, ಬಟರ್ ಶೀಟ್ ಥರ ಇರುವಂಥ ಪೇಪರ್ ಶೀಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಲರಿಗೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಕಾಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್. ಸಮ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಂಗರ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್, ಸಮ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಂಗರ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್. ಸೊ ಆ ಥರದ್ದಿದ್ದಾಗ ಹ್ಯಾಂಗರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲರ್ ಪಿನ್ಸ್, ಕಾಲರ್ನ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಕಾಲರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಲರ್ ಥರ. ಆಮೇಲೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ರೌಂಡ್ ಪಿನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡನ್ ಫಾರ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, accessories used for the packing of the garment in the garment industry. So that's all about the processes which are carried out in the apparel industry. So there are 4 main important sections in the apparel industry: pattern making section, then cutting section, sewing section, and packing and finishing section. So that's all for today's class. Thank you.